جس کے متعلق پروردگار عالم نے فرمایا چنانچہ کھنکھناتی ہوئی مٹی اور سڑے ہوئے گارے سے آدم کا پہلا پتلا بن گیا، اس میں روح پھونک دی گئی، فرشتے تعظیم آدم کے لیے سر بسجود ہو گئے، جنت کی ہر خوشی ان کے سامنے چھپ گئی، انکار کیا تو صرف ابلیس نے، اور اس کا یہی انکار اسے راندہ درگاہ خداوندی کر گیا۔ آدم کی پہلی دنیا جنت تھی جس میں چین تھا، سکون تھا، خوشی تھی، اور ان سب کے ساتھ ساتھ زندگی کی ہر نعمت، لیکن اسے کمی تھی تو ایک ساتھی کی، وہ ساتھی حوا کی شکل میں اسے دے دیا گیا۔ پہلے انسان کو پہلی تسکین مل گئی، ابلیس سے یہ چین، یہ سکون اور یہ خوشی نہ دیکھی جا سکی۔ آدم اور حوا کو اس نے شجرۃ الخلد کا ایک ایسا پھل کھلا دیا جو انہیں جنت کے بے لوث عیش سے نکلوا کر ہی رہا، اور ہم نے زمینوں اور آسمانوں کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے محض کھیل اور تماشے کرتے ہوئے پیدا نہیں کیا ہے، مگر حکمت اور مصلحت کے ساتھ۔ اور پھر جگہ جگہ قرآن کے اوراق میں اس حکمت اور مصلحت کی تشریح کر دی۔ آدم علیہ السلام کو فطرت نے زندگی بخشی تو اپنی بخشش کو اس حد تک بڑھا دیا کہ جو کچھ ظہور میں آیا اور جو کچھ نظروں سے اوجھل بھی ہے اس میں وجود کے لیے فائدہ تھا، زندگی کے لیے نفع۔ وہ کار فرمائے قدرت جس نے سورج کو درخشندہ اور چاند کو روشن بنا دیا اور چاند کی گردش کے لیے منزلیں مقرر کر دیں، اس نے رات کو دن پر لپٹا دیا تاکہ زندگی آرام کر سکے، اور دن کو رات پر لپٹا دیا تاکہ آرام کے بعد زندگی پھر تقدم میں مصروف ہو جائے۔ زمین کو اس حیات کدائی میں بچھا دیا، چشمے جاری کر کے ان میں سے پانی نکالا اور اس پر پہاڑوں کو خوب جما دیا۔ زمین کی سطح اس طرح پر بنائی گئی کہ اس میں ایک دوسرے کے قریب قطعات بن گئے۔ آخر وہ کون ذات ہے جس نے زمین کو ٹھکانہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں جاری کر دی؟ وہ کون ہے جس نے تمہارے لیے پانی برسایا، پھر اس آب پاشی سے باغات اگا دیے؟ وہ کون ہے جو باران رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں چلا دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو کارخانے ہائے رزق سے تمہیں روزی دیتا ہے؟ ان میں سے ہر سوال ایک مستقل دلیل ہے، ہر سوال کا صرف ایک ہی جواب ہے، اور وہ ہے اس وحدہ لا شریک کی شان ربوبیت۔ اسی شان ربوبیت کا صدقہ تھا کہ زندگی کے لیے جن چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت تھی انہی کی بخشش سب سے زیادہ اور عام کر دی۔ ہوا سب سے ضروری تھی، اسے تمام فضا میں پھیلا دیا۔ کوئی علاقہ، کوئی وسعت، کوئی گوشہ، کوئی ٹھکانہ، کوئی پستی، کوئی بلندی ہوا سے خالی نہ رہنے دی، تاکہ جہاں کہیں جب کہیں کوئی زندگی سانس لے ہوا موجود ہو۔ ہوا کے بعد پانی کی ضرورت تھی، پانی موجود ہے، اور صرف یہی نہیں کہ پانی موجود ہے بلکہ خاص نظم اور ترتیب کے ساتھ۔ کہیں موجوں کی بلندیاں بنا دیں، کہیں لہروں کی پستیاں، پھر اس آسمانی کارخانے کو مقرر کر دیا کہ دن رات بادلوں کی صورت میں صاف اور شیریں بنا کر ہوا کے کندھوں پر اڑا لے جائے، اور جہاں کہیں جس قدر ضرورت ہو خشک اور پیاسی زمین پر بارش بن کر اسے سیراب کر دے۔ کہیں اس پانی کو برف کی شکل میں منجمد کر کے ذخیرے بنا دیے تاکہ سارا سال آہستہ آہستہ پگھل کر
चश्मों की सूरत में उभरे और दरियाओं की सूरत में बहकर दूर दूर तक जमीन को जरखेज कर दे। जमीन को कुव्वत दे दी कि हर दाने के लिए अपनी गोद में जिंदगी रखे और हर पौधे के लिए परवरदगी। यूं ही किसी वजूद में बढ़ने की ताकत पैदा हुई, उसी वक्त सारा कारखाना हस्ती उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाए। सूरज की कार फरमाइयां, फजा के तगय्युरात, जमीन की कुव्वतें, अनासिर की सरगर्मियां सब इसी इंतजार में हैं कि कब चींटी के अंडे से बच्चा पैदा हो और कब दहकान की झोली से एक दाना जमीन पर गिरे। और ये सब कुछ बकाए इस्लाह यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की सूरत में नहीं, बल्कि बकाए अल्फा यानी जिंदगी के लिए फायदामंद। इसी वहदतुल वजूद की शान रब्बी का ये भी फैज़ था कि हर मखलूक की ज़ाहिरी और बातिनी बनावट इस तरह पर बना दी कि उसकी हर कुव्वत उसके अपने माहौल के मुताबिक उसे जिंदा रहने में मदद देती रहे। परिंदों को उड़ने वाला जिस्म दिया तो चार पायों को चलने वाला, हशरातुल अर्द को रेंगने वाला जिस्म दिया तो मछलियों को तैरने वाला। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि परिंदा पानी में पैदा हो जाए और मछलियां खुश्की पर। यही उस हकीम और कदीर की ठहराई हुई तकदीर है। तकदीर के बाद हिदायत और वजदान की जरूरत थी ताकि नौजायदा मखलूक की परवरिश की राहें खुल जाएं। बच्चा शिकम मादर से बाहर आता है और खुद ब खुद मालूम कर लेता है कि उसकी ग़िज़ा माँ की छातियों में मौजूद है और मुर्गी का चूजा जमीन पर पड़ा हुआ दाना तलाश करता है। चुनाचे रब्बे वाहिद की बख्शिश से हिदायत की रहनुमाई यहाँ भी मौजूद है और हर मखलूक की तबीयत में कोई अंदरूनी इल्हाम इसे जिंदगी और परवरिश की राहों पर खुद ब खुद लगा देता है। हिदायत के साथ साथ हर हैवान को एहसास और इदराक की कुव्वतें दे दी जिनकी जिंदगी को इंतहाई जरूरत थी ताकि रहने सहने, तवालुद व तनासुल और हिफाजत व निगरानी के तमाम मरहले खूबसूरती से तय होते चले जाएं। और इसके साथ हर मखलूक को जुफ्त यानी नर और मादा की शक्ल दे दी। शेर के साथ शेरनी, हिरन के साथ हिरनी पैदा करके ऐलान कर दिया कि और इसी नर और मादा के बाहम अज़दवाज से पैदाइश का लामतनाही सिलसिला कायम कर दिया। इसी निज़ाम रबूबियत की यकसानियत का यह आलम है। पत्थर की चट्टान हो या फूल की कली, बकरी का बच्चा हो या चींटी का अंडा, सबके लिए पैदाइश है। बचपना है, जवानी है, बुढ़ापा है और फिर आखिर में तदरीजी खात्मा। और इस खात्मे को किसी दायरे में से मर जाना कहते हैं, किसी में मुरझा जाना और किसी में पामाल हो जाना। अल्फाज बदल जाते हैं लेकिन हकीकत नहीं बदलती। ये अल्लाह ही की कारीगरी है जिसने हर चीज खूबी और दुरुस्तगी के साथ बनाई। हर मखलूक में एक खास नज़्म मौजूद, हर तख्लीक में एक हुस्न नुमाया। ऐसा क्यों है कि फितरत हसीन है? क्या ये मुमकिन था कि कारखाना हस्ती मौजूद होता लेकिन रंग की नजर अफरोजियां, सब्जे की रानाइयां, बू की अतरबेजियां, बुलबुल की नगमा संजियां न होती? ऐसा भी हो सकता था कि जानवर होते मगर आज़ा का तनासुब न होता, मखलूक होती लेकिन हसीन न होती, परिंदे होते लेकिन तंजीम न होती, दरख्त होते लेकिन कामत की बुलंदी, फैलाव की मौजूनियत, शाखों की तरतीब और पत्तों की सब्जी न होती। इंसानी इल्म और नजर की कोशिश आज तक इस पहेली को हल न कर सकी। लेकिन कुरान का फरमाना है ये सब कुछ इसलिए है कि खालिक कायनात रहमान भी है और रहीम भी।